ওয়েলকাম ব্যাক প্রিয় দর্শক, আমরা বিরতির পর আবার ফেরত আসলাম অ্যান্ড আমাদের অনেক কলার আমরা জানি আপনারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন, সো আমরা ওয়েট না করে উইল গো ডিরেক্টলি টু কলস. সো উই আর গোয়িং টু আওয়ার নেক্সট কলার রাইট নাও. লেটস গো টু আওয়ার নেক্সট কলার. হু ডু উই হ্যাভ? আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনার প্রশ্ন বলুন. মনোয়ার স্যার শুনতে পাচ্ছেন? আমি আগে প্রশ্ন করছিলাম B1 নিয়ে. তো বেসিক্যালি আমার ওয়াইফে B1 পাস করছেন টাইম 13 August 2020. B1 পাস করার পরে তার সেটেলমেন্টর লাগি অ্যাপ্লাই করিয়া সেটেলমেন্ট হয়ে গেছে. তখন ব্রিটিশ পাসপোর্টের লাগি অ্যাপ্লাই আমরা করতে চাই আর এই মুহূর্তে, কিন্তু 2 বছর ওভার হয়ে গেছে. ও আচ্ছা, আপনি তো এটা বুঝে বলবেন তো, আগে কি আপনি এটাই প্রশ্ন করছেন আবার? জি জি জি. তো শুনেন, আপনি সিটিজেনশিপের জন্য বলেন না, আপনি বলছেন এটা কতদিন ভ্যালিড থাকে. এটা বলে তো লাইফ আরও ইজি হয়ে যায়. কারণ কি জানেন, সেটা হচ্ছে আপনি যদি সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনে একবার সাকসেসফুল হন, সেই ইংলিশ এবং লাইফ ইন্টারভিউ টেস্ট দিয়ে, সেটা আর দিতে হবে না. সেটা 4 বছর পরে হলেও কোনো অসুবিধা নাই. আপাতত যে নিয়মটা আছে, আপনি যদি সেটেলমেন্টে যেই এটা পাস হয়ে গেছেন, আপনাকে আর এগুলি দেখানোর দরকার নেই. শুধু করে টিক দিলে হবে যে আপনি সেটেলমেন্টের সময় এই ইংলিশ এবং লাইফ ইন্টারভিউ টেস্ট রিকোয়ারমেন্টটা মিট করেছিলেন. উত্তর পেয়ে গেছেন আপনি? জি জি. আর ফিটা কত রাফলি একটা আইডিয়া দিতে পারেন? সেটেলমেন্টের ফিটা 2,500 পাউন্ডের মতো. আর আপনি যদি 2 দিনের মধ্যে ডিসিশন চান, তাহলে আপনাকে প্রায় আরো 800 পাউন্ড দিতে হবে. আর যে সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য জানতে সরি, সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন আমি সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন মনে করছি. সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আর্জেন্ট আছে, কিন্তু সিটিজেনশিপের জন্য কোনো আর্জেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ফি নাই. নর্মাল আপনার অ্যাডাল্ট অ্যারাউন্ড 1350-60 এরকম পাউন্ডস আপনাকে ফি দিতে হবে. থ্যাংক ইউ. ধন্যবাদ স্যার. ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য. আমরা লেটস গো টু আওয়ার নেক্সট কলার. হু ডু উই হ্যাভ নেক্সট? প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নটি বলুন. মনোয়ার স্যার শুনতে পাচ্ছেন? How are you? I'm fine. Yes. Hi there. I want to help. I've got spouse's application. I want to help my application. Help the government. Yeah, like meaning like if I got a job centre reference number or insurance number. Yeah, number 1. Number 2 is if I was educating myself into colleges, local colleges. Yeah, and I got number of certificates, number of qualifications, and I'm also I've got high perspective of getting a job in a bank, and maybe I've got the application reference number because it's been submitted, isn't it? How helpful is that to my application to show the government? For what? To remain in the UK. But are you talking about someone living in this country lawfully and need extension? Yes. And would it help? Would it help anything? Well, it depends. If it is human rights application, if you don't have any other basis, not on the basis of the family life, okay, that sometimes can help, not that much, because one criteria the Home Office considers if someone not lawfully residing here or lawfully residing but needs extension, but he has got no other good grounds rather than remaining in this country because he has got his private life in this country. Would it bring any merits to me? I'm a fee Dr. Loa Hotam Parmanin, Shopalogi Shaman fee does not become lower because you have got very high qualification or something. Fee waiver depends on your how much money you have, whether you have got the ability. If you don't have ability, if you don't have anything in the bank and no one is going to help you, fee waiver you can apply successfully. That's different. And for getting leave to remain, of course, sometimes the education qualifications, job offer does help, not significantly, but little bit when you come to the discussion about public interest, greater public interest, whether he is going to be a burden on this estate. So in that case, you can say, well, I'm not going to recourse to public funds. I'm going to rely on my own ability. I'm going to maintain and accommodate myself. I'm going to work, and rather I'm going to pay a tax to this country's economy. In that case, it will go against the public interest to grant you leave to remain in this country. In that sort of cases, you can use those qualifications, right. Of course. Interesting, quite interesting. Thank you very much. Thank you very much, sir, for answering the question. Let's go to our next caller. In fact, we have a lot of callers on the line. So let's go to our next caller. প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নটি বলুন. মনোয়ার স্যার শুনতে পাচ্ছেন? আমি একটু আগে ফোন দিছিলাম ভাই. জি প্রিয় দর্শক, আমি ফোন দিছিলাম, আমি শেষ করতে পারি না, তখন অ্যাডভার্টাইজে গেছিলাম গিয়ে. জি আমার
আমারে কিন্তু ওরা ওয়ার্কের পারমিশন দিছিল লিমিটেড টাইম, হ্যাঁ, ওই ইমিগ্রেশন। আর আমার বড় ছেলেরা সপ্তাহে 1 দিন 2 দিন কাজ করতে দিত। আর আমার ছোট ছেলেরা স্কুলে নিছিল, আবার স্কুল বন্ধ করে দিত, স্কুলে আর যেতে দেয় না, বলে না তোমার ছেলে আর পড়তে দিবা না স্কুলে, ওরে বাসায় রাখবা। আমার ছেলেরা স্কুলে কন্টিনিউ করতে দেয় না। কত বছর বয়স? 14 বছর বয়স। দ্যাটস ইলিগাল অ্যাডভাইস। এটা কি করে হবে? কারণ আন্ডার 16 যারা বাচ্চা যদি আপনার থাকে, ইউ গট অব্লিগেশন টু সেন্ড দেম টু স্কুল। এটা তো আপনি সেই স্কুলের এগেনস্টে আপনি কমপ্লেন করতে পারেন, সেটা কেমন হবে? না, কিন্তু আমাদের তো থাকার জায়গা দিচ্ছে আর 5 পাউন্ড করে দেয় প্রত্যেক দিন। ওকে, সেটা ডিফারেন্ট। কথা হচ্ছে স্কুলে থেকে একটা গন্ডগোল হয়েছিল এর ভিতরে। আমার 2 ছেলের সাথে আমার একটু হাতাহাতি হয়ে গেছিল, ওই পার্কের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। তো পার্কে যে কাঁদতেছিলাম তখন সোশ্যাল ওয়ার্কার ইনভলভ হয়ে গেছিল। দেখেন, আপনার সমস্যাটা অনেক কিছু। আপনারা দেখি এখন পারিবারিক সমস্যার কথা বলছেন, আপনি আগে অ্যাসাইলামের কথা বলছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি আবার এখন দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদের থেকে এক ধরনের সেপারেট হয়ে গেছেন, কারণ আই বিলিভ সোশ্যাল সার্ভিস ইন্টারভেন করছে। আপনি এগুলি নিয়ে ভালো লয়ারের সাথে মিটিং করে আপনি ওয়ে ফরওয়ার্ড করেন, কারণ আপনার এখানে একটা ইস্যু না, আরও কয়েকটা ইস্যু আসতেছে। টেলিফোন করে, টেলিভিশনের মাধ্যমে, অন এয়ারে এই বিষয়গুলি নিয়ে আমি মনে করি আপনাকে কোনো আমি দিক নির্দেশনা দিতে পারবো না। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ স্যার আপনার প্রশ্নের উত্তরের জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভিউয়ার ফর ইয়োর কোয়েশ্চেন। স্যার, আমরা আজকে অনেকক্ষণই আর কি কলস নিয়ে ফেলেছি। আই বিলিভ our viewers should get the priority over our discussion for today. So আমরা আরেকটি কলে চলে যাই। Let's go to our next caller and then we will continue with the discussion. Let's go to our next caller. প্রিয় দর্শক, আপনার প্রশ্ন বলুন। মনোয়ার স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো। জি প্রিয় দর্শক, আপনার প্রশ্ন বলুন। মনোয়ার স্যার শুনতে পাচ্ছেন? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রিয় দর্শক, জি, আমি স্পেন থেকে আসছি। আসার পর আমি প্রি সেটেলমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করছি, বুঝছেন? তো আমি আমার 2টা বাচ্চা সহ অ্যাপ্লাই করছিলাম। আমার 2টা বাচ্চাকে সেটেলমেন্ট দিয়ে দিছে আর আমার রিপোর্ট করিয়া দিছে। তো আমি জানতে চাই কি আবার কি অ্যাপ্লাই করবো না করবো, আপিল করবো, বুঝছেন? আমার এভিডেন্সের কারণে করিয়া দিছে। কি জন্য এভিডেন্স? আচ্ছা, 5 বছর আছেন, এটা প্রমাণ দিতে পারেন, কাজ করছেন, এটা প্রমাণ দিতে পারেন, এই তো? মানে আমার আব্বার মাধ্যমে আমি করছি, আব্বার উপরে ডিপেন্ড করে আমি করছি, অ্যাপ্লাই করছিলাম। তো আপনি ডিপেন্ডেন্ট, এটা প্রমাণ করতে পারেন। আপনি তো এখন স্প্যানিশ এখনো সিটিজেন নাকি? জি, আমি স্পেনের সিটিজেন, স্প্যানিশ পাসপোর্ট আছে আমার। আচ্ছা, ঠিক আছে। কিন্তু আপনি যখন এই দেশে আসছিলেন তখন কি স্প্যানিশ সিটিজেন ছিলেন আপনি? জি জি, আমি স্প্যানিশ পাসপোর্ট নিয়ে আসছি। ওকে, এখন কথা হচ্ছে আমাদের সময় অত্যন্ত কম। আপনার রিফিউজাল নোটিশটা না দেখা পর্যন্ত আপনার কোনটা ভালো হবে কোনো লয়ার বলা উচিত না আপনাকে, কারণ আপনার অবশ্যই আপনাকে বের করে দেবে না, যেহেতু বাচ্চা 2টাকে আপনাকে সেটেলমেন্ট দিয়ে দিছে। কাজে আপনার অত চিন্তা করতে হবে না, আপনাকে কোনো এই দেশ থেকে বাইরেও হইতে বলবে না। আপনার 2টা স্কোপ আছে, হয় আপনি আপিলের সুযোগ দিয়ে থাকলে আপিল করতে পারেন, অথবা আপনি আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। তবে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে কি জানেন আপা, আপনারা কিন্তু আপিলও করতে পারেন, আরেকটা অ্যাপ্লিকেশনও করতে পারেন। যদি মনে করেন যে কিনা আপিলের মধ্যে সময় বেশি যাচ্ছে, আপনি আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন করে দিতে পারেন, এটা কোনো সমস্যা আমি দেখি না। তো সেই জন্য যখন লয়ারের কাছে যাবেন তখন তারা দেখবে যে জিনিসটা কিভাবে নেক্সট স্টেপ আগানো যেতে পারে। আপনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে, আপনি যা যা ডকুমেন্ট দিয়েছেন সেটা দেখতে হবে, এবং আপনি যে ডিসিশনটা তারা দিছে কেন দেয় নেই এটা পড়ে দেখতে হবে। এবং এভিডেন্সও অভাব বলতে এখানে কী ধরনের এভিডেন্স, এটা কি এখানে রেসিডেন্সির এভিডেন্স, না কাজের এভিডেন্স, নাকি ডিপেন্ডেন্সির এভিডেন্স? ডিপেন্ডেন্টের এভিডেন্সটা কাজে এখানে আসতে হবে। কিন্তু এখন তো আর আপনি ডিপেন্ডেন্ট না আপনার বাবার উপরে, কারণ আপনি এখন নিজের উপরে। তো এখানে কোনো একটা গ্যাপ ছিল। আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশনটা করছেন সেখানে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন করার বেসিসটা হয়তো ভিত্তিটা হয়তো আপনি অন্যভাবে ঘুরিয়ে করা উচিত ছিল। যাই হোক, আপনি হতাশ হওয়ার কিছু নাই, আপনার এটা টুমোরো হয়ে যাবে, একটু সময় লাগবে। কারণ একবার যখন ভেজাল লাগছে একটু সময়, জট খুলতে সময় লাগবে, তো আপনার হয়ে যাবে, কোনো চিন্তা করতে হবে। তবে আপনাকে লয়ার অ্যাডভাইস মতো আপনি ফার্দার এভিডেন্স দিয়ে আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন, অথবা আপনি আপিলও করতে পারেন, অথবা ইভেনকি আপিল করে দিয়ে দেন আপনি, যেহেতু আপিলের একটা সময়সীমা থাকে, আপনি একটা নতুন করে অ্যাপ্লিকেশনের কথাও আপনি এখন থেকে ঠিক করতে পারেন, যাতে করে এর মধ্যে ওটার জন্য সাপোর্টিং এভিডেন্সগুলো দিতে পারেন।
এই তো আমি মনে করি এর চেয়ে বেস্ট অ্যাডভাইস আর কি দেবো। থ্যাংক ইউ। Thank you very much, sir, for your answer. Thank you very much, প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য। So due to shortage of time, I think this will be our last caller. But those who are expecting to be, answered, পরবর্তী episodes they can try again, and we are here every week, so they can call us then, and we can Next week, hopefully. next week you can answer their questions. So let's circle back to our conversation for a moment, sir. So we were discussing about family application, specifically with regards to adult child dependent, how to bring them or how they can extend their stay, and etc. So you said something about sort of sole responsibility. So can you elaborate for our viewers what sole responsibility is? And I think given the short time Well, frame, sole that would be my last question. Sole actually. responsibility, in fact, is not for only adult children. It's just it's also for under 18 children also it applies. এটা হচ্ছে কেউ যদি তার পার্টনার একজনে বলছেন যে ঠিক আছে উনি ওনার ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে আসবেন, কিন্তু হাজব্যান্ড কিংবা ওয়াইফ এখনও পর্যন্ত তার নিজের দেশে থেকে যাচ্ছে, একজনকে স্পন্সর করছেন না, শুধুমাত্র বাচ্চাদেরকে স্পন্সর করছেন, তখন এই সোল রেসপন্সিবিলিটি, অর্থাৎ ওদের ওয়েলফেয়ারের জন্য, ওদের ভরণ পোষণ থেকে শুরু করে ওদের ভালোর জন্য, লেখাপড়া গড়ে ওঠা সব কিছুর জন্য দায়িত্ব অন্য পার্টনারের নয়, মেইন যেই পার্টনার স্পন্সর করছে এই দেশে সেই পার্টনারের, অর্থাৎ সেই বাবা কিংবা মা বাচ্চার, তার উপরে এই সমস্ত দায়িত্ব উনি বহন করছেন। এটাকে বলা হয় অন্য পার্টনারটা সেটা করছে না, সেই দায়িত্ব পালন করছে না, দায়িত্ব পালন করতে পারছে না কিংবা করছে না, এটা এস্টাবলিশ করাকে বলা হয় সোল রেসপন্সিবিলিটি, একক দায়িত্ব। Interesting. কাজে এইটা প্রমাণ করা অনেক সময় অনেক কঠিন, যেখানে আরেকটা পার্টনার এক্সিস্ট করে। Right. ওকে, তো Thank you very much. I mean, I think due to shortage of time, and that would be my last question. We had a couple of, a couple of questions to ask with regards to this specific topic. Next I mean, week, we had, inshallah. but we can continue in next week. Up until then, I have no further questions. If you want to add anything to the program for our guests. আজকে অনেক কোয়েশ্চেন আমরা করেছি এখানে, কয়েকজন বেশ জটিল ইস্যুগুলো নিয়ে আসছেন এবং সেগুলো আমি মনে করি প্রপার লিগ্যাল অ্যাডভাইস নিয়ে করেছি। হ্যাঁ, আমি সেগুলো জবাব দিতে পারি অন এয়ারে, বাট সঠিক হবে না 100%, কারণ আপনার পেপার ওয়ার্ক তো আমি দেখি নাই। Exactly. তো সেই জন্য আপনারা কিছু মনে করবেন না, আপনার কোনো কোয়েশ্চেনকে আমি অ্যাভয়েড করে নিই, এটা উচিত না দেখে আপনাকে একটা দিক নির্দেশনা হঠাৎ করে দিয়ে দেওয়া, যেখানে আপনার অনেক কাগজপত্র আছে। আর সবসময় আপনারা লয়ারের অ্যাডভাইস নিয়ে কাজ করবেন, এটা আমার অনুরোধ। Thank you. Thank you very much, sir, for coming today and answering all of our viewers' questions, and despite your busy schedule. পরবর্তী প্রোগ্রামে তো আবার নিশ্চয়ই স্যার আপনার সাথে দেখা হবে। আপ আনটিল নেক্সট টাইম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার ফর কামিং। প্রিয় দর্শক, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং টুডে। আজকে আশা করি আপনাদের প্রোগ্রামটি দেখে ভালো লেগেছে, আশা করি আপনারা বেনিফিটেড হয়েছেন টু আ সার্টেন এক্সটেন্ট, বিকজ স্যার হ্যাজ ট্রাইড টু অ্যান্সার as many questions possible. Up until next time, this is Fayaz Amin signing off from Law with Barrister Monowar Hossain. Thank you very much for watching.